Welcome to our beautiful world called chemistry, and this is time to celebrate because our channel reached 7,000 subscribers. Yes, guys, our channel reached 7K subscribers. First of all, let me thank you to my dearest students who are supporting me and who are giving encouragement, who are giving energy, who are sending positive message to me. So thank you. ఎన్నిసార్లు చెప్పిన thank you so much from my bottom of the heart. So I came here to thank you only, but I want to talk something about కొంచెం వేరే మ్యాటర్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. How many students are watching the previous video? That is the crash course is going to be start on 19th December. So how many students are watching? Just go and say, give a message. Just go and give a message. And my next question is that how many students okay, first of all answer that question. So lot of the students they will say that sorry sir, I did not watch that video because sir Pushpa pre-release event is going on. How should we watch, sir? Because we are the fans of icon star Pan India movie, so that's why we watch that pre-release event. So don't say like that answers. Just say, did you watch the previous video or not? And my second question is, how many students are got doubt that the video is something incompleted? Video incomplete అనిపించింది ఎవరెవరు కనిపించింది? So this incompleteness is because of the video is completely done in English. 99.9% video done in English. That's why you people are getting, some students are getting afraid, and some students are sending messages, sir coaching మొత్తం ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటుందా సార్? Yes, for teaching even though నాకు కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ఏదో కొత్త ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఐఎమ్ కూడా నాకు కూడా మాట్లాడడం రావట్లేదు ఇంగ్లీష్లో కూడా. మేబీ ఐల్ ఆల్సో డూ లాట్ ఆఫ్ ది గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్, బట్ వై ఐఎమ్ టీచింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ఫర్ దట్ ఐ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ రీజన్. బికాస్ here my batchmates, that means the educators who are teaching with me na, those all are belongs to other states, 90% of these educators, because we are NITians na, so all the students will not comes from our home state. Only few students will come from home state, but remaining all students comes from other state. So that's why the coaching is 60% of the coaching will be done in English only, pure English, and 40% of the coaching will be done in Telugu and as well as English. Like me, I am going to tell Telugu and as well as English, because I know you people are belongs to Telugu medium students, and some of the people are belongs to Telugu medium students, and Telugu is our mother tongue na. That's why we will more comfortable in Telugu. Am I right or not? నేను తెలుగు భాష లెక్కల ఆడ ఉంటా ఈడ ఉంటా, ఓకేనా? ఇకపోతే I want to say something, guys. If not now, then when? అబ్ నహే తో కబ్, ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు? సో we are the future NITians, we are the future IITians, we are the future upcoming doctors, we are the upcoming agriculture officers. We must aware on English language. I know Telugu is our mother tongue. If we will teach in Telugu, we will understand very well. But even though we have to learn English, because there is no chance. So me and Jyoti madam and Edukondala sir, Manoj sir and Parimala madam, these are the educators. They belongs to Telugu state. Maybe they will teach a little bit Telugu and in English. You will understand that. But remaining educators are belongs to English. Now you must have to listen in English. Don't worry, you will understand. They will teach in simple English only. And if you have any doubts, I will make separate YouTube channel for NEET, JEE, MSET. Not YouTube channel. I will Telegram channel. I will create Telegram channels. Then you have any doubts, you can post there.
మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే మీరు అక్కడ పోస్ట్ చేయండి. చూసారా నేను కూడా తెలుగులో ఎన్ని మిస్టేక్ చేస్తున్నానో. సో ఎవరు కూడా ఇంగ్లీష్లో పర్ఫెక్షన్ అనేటువంటి ఉండదు. బట్ ఖచ్చితంగా నేను ఒకటి గ్యారంటీ ఇస్తున్నా, తెలుగులో వింటే మీరు ఒక్కసారికి అర్థమవుతుంది కావచ్చు, కానీ ఇంగ్లీష్లో వింటే ఖచ్చితంగా ఒక్కసారి కాకపోయినా రెండోసారి ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది 100%. మీరు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, ఇది ఎప్పటికైనా మీకు కావాల్సిందే. అండ్ మీకు ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నాను బేటా, నేను డిగ్రీ వరకు ఐఎమ్ ద తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్. డిగ్రీ వరకు నేను ఎంఎస్లోకి వచ్చింది 1 year అవుతుంది అంతే. 1 year మొత్తం ఆన్లైన్లో జరిగిపోయింది ఇంటి దగ్గర నుంచి. మనకి ఇంగ్లీష్ ఎట్లా వస్తుంది, ఎవరితో మాట్లాడుతానంటే అంత ఇంటరాక్షన్ లేదు, ఏం లేదు. నేను క్యాంపస్కి వచ్చి జస్ట్ 2 months అవుతుంది. మన 2 monthsలోనే నేను నా గ్రామటికల్ స్కిల్స్ని ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నా, చాలా అంటే చాలా కష్టపడ్డా నేను. యూ హ్యావ్ టు ఆల్సో ఇంప్రూవ్ యువర్ గ్రామటికల్ స్కిల్స్ బై లిజనింగ్ ఓన్లీ. మీరు వింటూ ఉండాలి, ప్రతిదీ వింటూ ఉన్నాం అనుకో, ఏడా మాట్లాడే సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడాలి, వినే సందర్భం వచ్చినప్పుడు వినాలి. ఇప్పుడు మీరు వినండి, ఫ్యూచర్లో మీకు ఇది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా బేటా? సో దాని గురించి ఏం పట్టించుకోకండి. థ్యాంక్ యూ చెప్పడానికి వచ్చినాను, ఏదేదో మాట్లాడినాను అదంతా పక్కన పెట్టేస్తే అందరికీ పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఇలాగే మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని. అండ్ మీకు నా శక్తుల మీకు ప్రయత్నం చేస్తాను, మీకు ఫ్రీ కోచింగ్ ఇవ్వడానికి, ఫ్రీగా గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి. అండ్ ఇంకా మీరు వెళ్ళే దారిలో మీ వెనుక నుండి నడిపించడానికి నేను ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను. సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ స్టూడెంట్స్. అండ్ నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ టువర్డ్స్ మీ. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఏమైనా మోటివేషనల్ వీడియోస్ కావాలంటే అడగండి, మనం కొంచెం ఇంట్రెస్టెడే. బికాజ్ ఐఎమ్ అ సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ స్పీకర్ ఇన్ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్. డూ యూ నో ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్? గంపా నాగేశ్వర్ సార్ రావు గారు రన్ చేస్తున్న ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్, దాంట్లో నేను సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ స్పీకర్ని. మీరు ఏదైనా కొంచెం మోటివేషనల్ వీడియోస్ కావాలంటే అడగండి, నేను ఐ విల్ ట్రై టు మోటివేట్. బికాజ్ ఎందుకంటే బేటా, నేను చదువుకుంటప్పుడు వెన్ ఐఎమ్ స్టడింగ్ ఇన్ క్లాస్ 12th నాకు అసలు గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు, ఎవ్వరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు. నువ్వు నీట్ ఎగ్జామ్ రాయి, నువ్వు జేఈ ఎగ్జామ్స్ రాయి, దానిలో సిలబస్ ఇట్లుంటుంది, జస్ట్ నీకు రిజర్వేషన్ ఉంది, జస్ట్ నువ్వు పాస్ మార్క్స్ వస్తే అయిపోతుంది, నీకు సీట్ వస్తే. నాకు ఎవ్వరు చెప్పలే అప్పుడు, అందుకని నేను చేయలేకపోయినా. ఏదో లాస్ట్ మూమెంట్లో ఎంసెట్ కోచింగ్ అనే ఎంసెట్ రాద్దామని వెళ్ళినా కానీ నాకు అసలు గైడెన్స్ లేదు. నాకు చాలా అంటే చాలా తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఎంసెట్లో, 20,000 అరౌండ్ చేంజ్ ర్యాంక్ వచ్చేసింది. సో నేను వెళ్ళలేదు, అక్కడనే ఉండేసిన. సో ఆ టైంలో నాకు ఎవరైనా గైడెన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, నేను ఇంకా మంచి పొజిషన్లో ఉండేవాడిని కావచ్చు. అర్థమవుతుంది? ఇప్పుడే ఐఐటీలో ఉన్నాను, పర్లేదు, ఇది మంచి పొజిషన్, ఇంకా మంచి పొజిషన్ ఉండే కావచ్చు కదా. ఐఐటీ ఢిల్లీలో, ఏదైతే ఐఐటీ బొంబాయిలో, ఐఐటీ ఖరగ్పూర్లో చదువుకుంటూ ఉండేవాడిని కావచ్చు. లేకపోతే ఇంకేదైనా నాకున్న టాలెంట్ ఇంకా వేరే చోట కానీ పెద్ద ఇండస్ట్రీలో జాబ్ చేసుకుంటుండేవాడిని కావచ్చు, చెప్పలేం కదా. సో నాకు అప్పుడు గైడెన్స్ ఇచ్చే లేరు, ఇప్పుడు ఉన్నాము, గైడెన్స్ ఇస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా 100% యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? All the very best, all of you. Thank you so much once again. Thank you so much. Bye bye.